ராதாகிருஷ்ணன். எங்கள் தானியா நமஸ்காரம் எல்லோருக்கும். நான் ஃபீஸ் பையன். அருள் புரிவாய் கருணை கடலே, அருள் புரிவாய் கருணை கடலே, ஆருயிரனைத்தும் அமரர் வாழ்வு பெறவே, அருள் புரிவாய் கருணை கடலே, ஆருயிரனைத்தும் அமரர் வாழ்வு பெறவே, அருள் புரிவாய் கருணை கடலே. பரிபூர்ண சதானந்த வாடியே, பரிபூர்ண சதானந்த வாணியே, பரிபூர்ண சதானந்த வாணியே, பக்தரட்சகனே, பக்தரட்சகனே, பரமாத்மனே, பக்தரட்சகனே, பரமாத்மனே, அருள் புரிவாய் கருணை கடலே, ஆருயிரனைத்தும் அமரர் வாழ்வு பெறவே, அருள் புரிவாய் கருணை கடலே. ஜயம்போர் ஆத்மசாந்தியும் அருணோதயம்போர் ஆத்மசாந்தியும் அறிவுண்மை அன்பும் திருவும் தருவாய், அருணோதயம் போர் ஆத்மசாந்தியும் அறிவுண்மை அன்பு திருவும் தருவாய், தருமபகி வாழும் தருணமாமழையே, தருணபகி வாழும் தருணமாமழையே, தருணபயிர் வாழும் தருணமாமழையே, தம் குலம் எங்கிலும் மங்களம் பொங்கவே, தருமபதி வாழும் தருணமாமழையே, தம் குலம் எங்கிலும் மங்களம் பொங்கவே, அருள் புரிவாய் கருணை கடலே, ஆருயிரனைத்தும் அமரர் வாழ்வு பெறவே, அருள் புரிவாய் கருணை கடலே. புத்தாண்டை நாம் வரவழைக்க மிக பொருத்தமான பாடலை பாடினார்கள். The song is only about requesting God to shower prosperity. A warm welcome to all of you. The year 2025 has rolled down and brought us to the threshold of 2026. We are all looking forward to see the new year bloom bright and beautiful. The year 2025 has been a mixed bag for our country. We have lost some innocent tourists who have been wiped off in a cruel manner, followed by Operation Sindoor. We pray for the welfare of everyone in our country, all our brothers and sisters. We are thankful for our good health and happiness we have experienced and are looking forward to the new year to come alive with all things bright and beautiful and all things wise and wonderful. Let the year unfold into a joyous year for all of us. Our residents here have worked enthusiastically and prepared a few programs to make us happy, think, and improve our own outlook to life.
In the evening of our life, we have all gathered at Nana Nani to share each one's thought and joy and make 2026 a great year to remember. Shall we start the program now? The first one is a Garba dance by our sisters under the guidance of Uma Naresh and Neela Jayaraman. Neela will come and explain about it. Shri Gurubhyo Namaha. Good evening, ladies and gentlemen. It's my great pleasure and privilege to announce that Lasya team is presenting a Garba dance now in this cultural event. A brief introduction about Garba. Garba is a vibrant circular folk dance from Gujarat performed by groups, especially during the Hindu festival of Navratri, celebrating goddess Amba or Durga. The name Garba takes its origin from the Sanskrit word Garbha, the womb, symbolizing life and creation. Dancers move in circles, often around the central lamp, using clapping and simple steps which signify unity and the cycle of life. Garba dancers wear colorful traditional attire. Male Garba dancers are also well known. The Dandiya Ras Garba is a popular number which is performed by male and female dancers. They dance with a pair of dandiya sticks. The whirling and the vibrant movements depict energy and passion. Gujarati songs are generally mostly used for Garba dance. In today's Garba item, the dance movements are made simple and graceful, suiting senior citizens. Thank you. Saying hello,
Thank you all for giving a big round of applause to our participants. Let me introduce the participants. Mrs. Meenu Ravi, Vijay Lakshmi Madam, Mrs. Setumani Parameshwaran, Mrs. Radha Ramakrishnan, Dr. Uma Naresh, Mrs. Geeta Sidaraman. I would like to express my hearty thanks to our LASIA members who made this possible. For any dance, music is the vital aspect. I thank Dr. Uma Naresh, who always suggests suitable songs for our dance items, which have yielded excellent results. This Garba song was also chosen by her. I heard it was suggested by Mr. Naresh. Special compliments to him. Our special thanks to Mr. Naresh again for reducing the speed of the original song to suit our age and agility. Our LASIA members maintained their willpower, perseverance to come for continued practice sessions, which were hectic. Thank you, friends. The costume and jewellery required for this item was taken care of by Mrs. Radha and Mrs. Setumani. LASIA thanks both of them. And Geeta Sidaraman and Vijay Lakshmi deserve special applause and compliments. They are the senior most in this team and they have defied their age and they have performed very beautifully. And last but not the least is our dear Meenu, who always stood there with great support. She helped us with video recording of dance lessons then and there, so that dancers refer and practice at home. Thank you, Meenu. So it is a collective and coordinated teamwork by LASIA. Thank you so much for encouraging. நீலாக்கா வந்து எல்லாரை பற்றியும் சொல்லியாச்சு. நீலாக்கா விட முடியுமா? விட முடியாது. So, as you all know, and once again, I would like to remind that she has been a very great, passionate person about Bharatanatyam. She was a rank holder in many of the exams of, connected with dance. And Neelakka guidance la, she has done a lot of arangetrams. Arangetrams பண்றதுங்கிறது ஒரு ஈஸியான ஜாபே கிடையாது. ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். ஒரு அரங்கேற்றம் பண்ணுறதுக்குள்ள குருவுக்கு வந்து ஒரு மாதிரி அவளுக்கு வந்து என்ன சொல்கிறது, நிறைய வந்து எனர்ஜி, டைம், திங்கிங், கொரியோகிராஃப் பண்ணுறதுல, அக்காம்பனிமெண்ட்ஸோட பண்ணுறதுல நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. அந்த விதத்தில் ஷீ இஸ் அ வெரி கிரேட் டான்ஸ் குரு. அண்ட் அந்த ஒரு பேஷனேட் ஆர்ட்டை வந்து இன்றைக்கும் கண்டினியூ பண்ணி அவள் வந்து சொல்லிக் கொடுக்குறா. ஸோ அதுக்கு வந்து நாங்கள் எல்லாரும் on all our behalf, we would like to pay our namaskaram to Neelakka.
I only wish God gives her all strength to continue like this and work for many more years and also encourage us in dancing. நீலாக்கா கொடுக்குற தெம்பில் நாங்கள் எல்லாரும் தெம்பாக இருக்கணும், அதுதான் வந்து விஷ். தேங்க்யூ. Thank you, Dr. Uma. My words fail me. How to thank you enough, I don't know. Thank you, one and all. Neela, it's not enough, you know, and well, they have mutual admiration for each other, for the performance, for the support they have given to the LASIA members, and the LASIA members also have done it very, very beautifully. And behind every successful woman, there is a man, that is Naresh. Okay? And for any song, I'm quite amateur regarding song and dance, but even then, for any song, unless the synchronization and the music, everything goes well, for the performers also it will be difficult. So the importance of it, only the people who know the nuances will be able to explain. They only will be able to do that. So in that context, a big thanks to Naresh. And next is song performance sung by our men are no less than the women. So a song by Wing Commander Patanjali. He is going to sing a Hindi film song. I welcome him to sing. प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। क्षमा करे परवाने से अरे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं यार। क्षमा करे परवाने से अरे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं यार। वो नहीं सुनता उसको जल जाना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। क्या दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। रहे कोई सौ पर्दों में डरे शर्म से, नजर नजीला चुराए कोई जन्म से। रहे कोई सौ पर्दों में डरे शर्म से, नजर नजीला चुराए
हर ढंग से गाना होता है। Lovely song, sung lovely. When the heart falls in love, it is not able to hide it. Love is crazy and wonderful. It doesn't think what is happiness and sadness. It is like the moth. It gets attracted to the flame without knowing the repercussions. So love is also like that. That was a beautiful song. Next is Mr. Venkatesan. ஒரு பழைய காலத்து சினிமா பாட்டு 1954 சுல்தானந்த பாரதி என்ற ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர் அவர் எழுதிய பாட்டு, சீர்காழி கோவிந்தராஜன் முதலாக சினிமாவுக்கு பாடிய பாட்டு என்ற சகல பெருமைகளை கொண்ட பாட்டு என்னால் முடிந்தவரை பாடு. வெரி மீனிங்ஃபுல் சாங். சிரிப்புத்தான் வருதையா உலகை கண்டார், சிரிப்புத்தான் வருதையா உலகை கண்டார், சிரிப்புத்தான் வருதையா எரிப்பினை வைத்துள்ளே எரிப்பினை வைத்துள்ளே இனிப்பாக பேசுவார், எரிப்பினை வைத்துள்ளே இனிப்பாக பேசுவார், எத்து கடையாய் வாழும் பித்த கூட்டத்தை கண்டால், எத்து கடையாய் வாழும் பித்த கூட்டத்தை கண்டால், சிரிப்புத்தான் வருதையா பல்லை இழித்து காட்டும் பகட்டுக்கு கொட்டுவார், பல்லை இழித்து காட்டும் பகட்டுக்கு கொட்டுவார், பசி என்ற ஏழையை பரிவின்றி திட்டுவார், பசி என்ற ஏழையை பரிவின்றி திட்டுவார், செல்வம் கொள்ளை அடித்து செல்வம் கொள்ளை அடித்து சிறையிலே பூட்டுவார், செல்வம் கொள்ளை அடித்து சிறையிலே பூட்டுவார், திருடர் மிரட்டினாரே திருடர் மிரட்டினாரே திறவுகோலை நீட்டுவார், திருடர் மிரட்டினாரே திறவுகோலை நீட்டுவார், சிரிப்புத்தான் வருதையா நாமே சகலம் என்று நாடகம் ஆடுவார், நாமே சகலம் என்று நாடகம் ஆடுவார், நாலு தாசரும் பின்னே நமவழி பாடுவார், நாலு தாசரும் பின்னே நமவழி பாடுவார், ஏமாளிகளை ஏக்கும் போமாளி கூத்துக்கள், ஏமாளிகளை ஏக்கும் போமாளி கூத்துக்கள், எத்தனை எத்தனை பித்துலகத்தில் அந்தோ, எத்தனை எத்தனை பித்துலகத்தில் அந்தோ, சிரிப்புத்தான் வருதையா உலகை கண்டால், சிரிப்புத்தான் வருதையா
மிக அருமையான பாடல், ரொம்ப நல்லா பாடினார். அவர் சுத்தாந்த பாரதியார் வந்து he was a yogi and நான் எல்லாம் சின்ன பொண்ணா இருக்கும்போது எங்கள் ஆற்றுல வந்து எல்லாம் இருந்திருக்கார் அவர். he has stayed. மாடியில் ரூம் கொடுத்தா 2 நாளைக்கு கதவையே திறக்க மாட்டார். அவர் யோகா பண்ணிட்டு அவர் என்ன சாப்பிடவும் மாட்டார். அவருக்கு அங்கே ஒரு பூஜால தண்ணி வச்சிடணும், கொஞ்சம் ஃப்ரூட்ஸும் வச்சிடணும். he will not come down at all. when he wants he will come down. அவ்வளோதான். அவ்வளோ ஒரு பெரிய அவர் யோகி. and he was very good in Tamil. எங்களுக்கெல்லாம் நிறைய இந்த தமிழ் சின்ன சின்ன தமிழ் பாட்டெல்லாம் கூட சொல்லி கொடுத்துருக்காரு அவர். and he has written lot of books also. I have read some of his books. தமிழில் தான் எழுதியிருக்கார். He had an ashram somewhere in the outskirts of Chennai in those days. இப்போ அது இருக்கா இல்லையா எனக்கு தெரியல. Anyway, it was a very nice song rendered very nicely by Mr. Venkatesan. Thank you. And next is Ms. Swarnalatha. She is going to sing a Kannada song. Please come. Tell a few words about that song before starting. Ellarkum namaskaram. This is a song from an old Kannada cinema, Sakshatkara, which had the legendary Prithviraj Kapoor in its cast. For a devotee, it is Daiva Sakshatkara. For a jnani, it is Atma Sakshatkara. This talks about Jivana Sakshatkara, which is the supreme feeling of love. The waterfall, the humming of the bees, the fragrance of the blooming flower, song of the koel, the chirping of the birds, garland of mountains, all these are expressions of this supreme feeling. Here is an attempt to present this feeling of Sakshatkara, of beauty and love. Volave jeevana sakshatkara, volave jeevana sakshatkara, volave mariyada mamakara, volave mariyada mamakara, volave mariyada mamakara. ಧುಮ್ಮಿಕ್ಕಿ ಹರಿಯುವ ಜಲಧಾರೆಯಲ್ಲೂ, ಧುಮ್ಮಿಕ್ಕಿ ಹರಿಯುವ ಜಲಧಾರೆಯಲ್ಲೂ, ದುಂಬಿಯ ಹಾಡಿನ ಝೇಂಕಾರದಲ್ಲೂ, ದುಂಬಿಯ ಹಾಡಿನ ಝೇಂಕಾರದಲ್ಲೂ, ಘಮ್ಮನೆ ಹೊಮ್ಮಿರುವ ಹೊಸ ಹೂವಿನಲ್ಲೂ, ಘಮ್ಮನೆ ಹೊಮ್ಮಿರುವ ಹೊಸ ಹೂವಿನಲ್ಲೂ, ತುಂಬಿದೆ ಒಲವಿನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ, ಒಲವೇ ಜೀವನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ. ವಸಂತ ಕೋಗಿಲೆ ಪಂಚಮದಿಂಚರ, ವಸಂತ ಕೋಗಿಲೆ ಪಂಚಮದಿಂಚರ, ಗಾಂಧಾರ ಭಾಷೆಯ ಹಕ್ಕಿಗಳಿಂಚರ, ಗಾಂಧಾರ ಭಾಷೆಯ ಹಕ್ಕಿಗಳಿಂಚರ. ಈ ಮಲೆನಾಡಿನ ಭೂರಮೆ ಶೃಂಗಾರ, ಈ ಮಲೆನಾಡಿನ ಭೂರಮೆ ಶೃಂಗಾರ, ಒಲವಿನ ಚೆಲುವಿನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ, ಒಲವೇ ಜೀವನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ, ಒಲವೇ ಮರೆಯದ ಮಮಕಾರ, ಒಲವೇ ಮರೆಯದ ಮಮಕಾರ, ಒಲವೇ ಜೀವನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ. Our country's languages, and each is beautiful by itself. And we need not know the meaning, but of course she explained shortly before. But music is beyond language. You enjoy whatever be the language. This is the beauty of our country. We appreciate all languages. We had in Hindi, we had in Tamil, we have had in Kannada. That's great. Next is Mr. Muthukumar. He is going to give a Tamil song. Dance song was in Gujarat, another language. Huh? Yes.
The dance song was in Gujarati. That was another language. That was great. Yeah, we have depicted our country's culture totally for the new year. Yes, unity in diversity. படகின்ற படத்தில் ஜெமினி கணேசன் நடித்தது நேற்று வரை நீ யாரோ நான் யாரோன்ற பாடல். இட்ஸ் அ லவ் சாங். கொஞ்சம் இந்த ட்ராக் கொஞ்சம் ரொம்ப ஹை டென்சிட்டி சாங், அதனால் கொஞ்சம் சவுண்ட் இதாக இருந்துட்டு ஒரு கம்மி பண்ணி சொல்லுவேன். ஓகே, தேங்க்யூ வெரி மச். நேற்று வரை நீ யாரோ நான் யாரோ, இன்று முதல் நீ வேறோ நான் வேறோ. நேற்று வரை நீ யாரோ நான் யாரோ, இன்று முதல் நீ வேறோ நான் வேறோ. ஆளும் வரை நீ எங்கே நான் எங்கே, கண்டவுடன் நீ இங்கே நான் இங்கே. நேற்று வரை நீ யாரோ நான் யாரோ, இன்று முதல் நீ வேறோ நான் வேறோ. உன்னை நான் பார்க்கும் போது கண்ணை நீ பார்க்கின்றாயே. உன்னை நான் பார்க்கும் போது கண்ணை நீ பார்க்கின்றாயே. என்னை நான் பார்க்கும் போது என்னை நீ பார்க்கின்றாயே. என்னை நான் பார்க்கும் போது என்னை நீ பார்க்கின்றாயே. நேரிலே பார்த்தால் என்ன இளவென்ன தேங்கா போகும், உன்னதை புரிந்தால் என்ன ஊரம் செய்தா போகும். நேற்று வரை நீ யாரோ நான் யாரோ, இன்று முதல் நீ வேறோ நான் வேறோ. பாவை உன்முகத்தை கண்டேன், தாமரை மலரை கண்டேன். பாவை உன்முகத்தை கண்டேன், தாமரை மலரை கண்டேன். போய் போமுதல் கண்டேன், குங்குமச்சிறை கண்டேன். போய் போமுதலை கண்டேன், குங்குமச்சிறை கண்டேன். வந்ததே கனவு என்று ஓடினே தனியே நின்று, வந்து உன்னை கண்டு. நேற்று வரை நீ யாரோ நான் யாரோ, இன்று முதல் நீ வேறோ நான் வேறோ. ஆளுநரை நீ எங்கே நான் இங்கே, கண்டவரை நீ இங்கே நான் இங்கே. நேற்று வரை நீ யாரோ நான் யாரோ, இன்று முதல் நீ வேறோ நான் வேறோ. Thank you very much. பாடிய பாடல். பட் நானா நானில நமக்கு இது பொருந்தும். நேற்றுக்கு வரைக்கும் நம்மளாம் நீ யாரோ நான் யாரோ தெரியும். இப்போ நம்ம நீ வேறோ நான் வேறோ, நம்ம எல்லாம் ஒன்னாயிட்டோம். We have formed our own family and our own community. So this is the most fitting song for Nana Nani.
என்ன பொறுத்தவரைக்கும். So now next is a skit by Sivaraman, Geeta Sivaraman and co. Radha Ramakrishnan, Vijay. Please come. Very, very wonderful skit. And you have played the most important role. So, இதனை தூண்டும்படியான ஒரு skit. பேரப்பா பாலகணபதி, நீ தான்ப்பா எனக்கு இன்னைக்கு துணை இருக்கணும். ஏன்னா என்னோட ஒய்ஃப் லக்ஷ்மியோடைய பால்ய ஸ்நேகிதிகள் 2 பேர் இன்னைக்கு சீனியர் சிட்டிசன் ஸ்நேகிதிகளாக இங்கே வர போகிறாங்களாம். நான் அவள் கையில் மாட்டிட்டு என்னெல்லாம் அவஸ்தைப்பட போகிறேனோ தெரியல. சரி, லக்ஷ்மியோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் தானே இங்கே வரா, நமக்கு என்ன இங்கே வேலை, கொஞ்சம் வெளியில் எங்கேயா போயிடலாம் அப்படின்னு ஒரு எஸ்கேப் ரூட் பிளான் பண்ணால் லக்ஷ்மி எப்படியோ மோப்பம் பிடிச்சிட்டு ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக சொல்லிட்டான். நோ நோ நோ, எங்கேயும் வெளியிலலாம் போகக்கூடாது. ஏன்னா என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வரும்பொழுது எடுபடி வேலைக்கு வேறு யாரும் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி ஒரேடி அதுக்கே உட்கார வச்சுட்டா. நானும் மாட்டின்ட்டேன். சரி, என்ன நடக்கிறது பார்க்கலாம். நான் ரெடி ஆகிட்டேனா நீங்கள்? இதோ புது ஜிப்பாலாம் போட்டுட்டு, அப்புறம் இன்னைக்கு எப்பவுமே வீட்டில் வேஷ்டி தான் கட்டிட்டு இருப்பேன். இன்னைக்கு பேண்ட் போட்டுட்டு, ஒரு வரைக்கும் சாக்ஸும் போட்டுட்டு, உன்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் வரும்போது ராயல் ரிசப்ஷன் கொடுக்க வேண்டாமா, அதுக்காக தயாராக இருக்கேன். ஓ, வெரி குட் வெரி குட். ஆனால் மசமசா நிற்காதீங்க. எனக்கு என்ன போ மசமசான்னு உட்காந்துட்டா போச்சு. உட்காராதீங்க உட்காராதீங்க. என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வரா இல்லையா, அவனா வந்து உட்காண்டப்புறம் நீங்கள் உட்காரலாம். இது என்னடா வம்பா போச்சு, நின்னாலும் தப்பு உட்காந்தாலும் குத்தமா. அப்போ என்ன பண்ணுறது, பறக்கட்டுமா? பேராகிளைடிங் பண்ணி ரொம்ப நாளாச்சு. இந்த ட்ராமாக்கெல்லாம் ஒன்றும் குறைச்சல் இல்லை. ஆமாம் தானே. அது சரி, நான் எப்படி இருக்கேன்? ஆஹா, ஐஸ்வர்யா ராய் கிட்ட என்ன இப்போ மட்டும் தேவலோகத்து ஸ்திரீகள் இருக்காளே, ரம்பா, ஊர்வசி, மேனகா, அவெல்லாம் வந்து பார்த்தா பொறாமையில் அப்படியே புழுங்கி போயிடுவான். அது மட்டும் இல்லை, உங்களுக்கு கேட்பா, மேடம் நீங்கள் எந்த பியூட்டி பார்லருக்கு போகிறீங்க, கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் தரீங்களா அப்படின்னு கேட்பான். இப்படி தானே சொல்லியானோ, இல்லைன்னா ராத்திரி சாப்பாடு கிடைக்குமா இப்போன்னு பார்த்து நான் டைனிங்க்கு வேற பிரேக் போட்டுட்டேன். என்ன பண்ணுறது? என்ன ஏதோ தனக்குத்தானே பேசிக்கிற மாதிரி இருக்கு. காதில் ப்ளூடூத் கூட இல்லை. இல்லையே, நான் எங்க தனக்கு தானே பேசிட்டேன், சில நேரம் உன்னோட தானே பேசினேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு வார்த்தை கூட நான் சொல்லலை. அது மனதின் குரல்னு சொல்லுவார். உன்னோட மனசோட குரல் உனக்கு கேட்டிருக்கும். சரி, அதெல்லாம் வந்து ஏற்பாடெல்லாம் ஜடபுடலா இருக்கு.
இன்னைக்கு வரப்போகிற ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து விஐபிஸோ? ஆமாம். ஓ, அப்படின்னா சினிமா நடிகைங்களா? இப்படியெல்லாம் கனவு கண்டுன்னு சொல்ல விடாதீங்க. வரப்போகிறது என்னோட ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸு. அவ்வளவுதானா? ஒத்தி பேர் சரஸ்வதி, சரஸ்பம். இன்னொத்தி பேர் பார்வதி, பாரு. நீ பாரு சொல்லட்டா நான் அவளை பார்க்கத்தானே போறேன். குறுக்க பேசாதீங்க, அப்புறம் எனக்கு ஃப்ளோ விட்டு போயிடும். ஆமா, இப்போ என்ன நம்ம ட்ராமா டயலாகா பேசிட்டு இருக்கோம், ஃப்ளோ விட்டு போய் ஒருத்தர் ப்ராம்ப்ட் பண்றதுக்கு. சரி, அவள்லாம் வரும்போது இப்படி அச்சு பிச்சுன்னு ஏதாவது பேசிகிட்டே இருக்காங்க. அதுவும் சரஸ்பா லண்டன்லேருந்து வரா, ரொம்ப வருஷம் கழிச்சு நான் பார்க்கன்னு வரா. அவள் தமிழில் பேசுவளா இல்லை இங்கிலீஷில் டாக் பண்ணுவாளான்னு நான் யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். சரி, சரஸ் உன்னோட ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டா? ஆமாம், 1ஆம் கிளாஸ்லேருந்து 11ஆம் கிளாஸ் வரைக்கும் நாங்கள் ஒரே ஸ்கூலில் ஒரே செக்ஷனில் ஒன்றா படித்தோம். 13 வருஷம் படித்தோம். 13 வருஷமா? எப்படி 1ஆம் கிளாஸ்லேருந்து 11ஆம் கிளாஸ் வரைக்கும் 11 இயர்ஸ் தானே ஆச்சு? எப்படி 13 வருஷம்? யார் உனக்கு கணக்கு சொல்லி கொடுத்தா? அது ஒன்றும் இல்லை, நாங்கள் 2 பேரும் 2 வருஷம் ஸ்கூலில் ஃபெயில் ஆகிட்டோம், ஒன்றா ஃபெயில் ஆகிட்டோம். இப்படியா ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பு? ஃபெயில் ஆகிறதுல கூட இப்படி ஒரு ஒற்றுமையா? அது சரி, நம்ம கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி உங்க அப்பாவோ நீயோ இதை பற்றி எனக்கு சொல்லவே இல்லையே, மறைச்சிட்டேல, ஏமாத்தி கல்யாணம் பண்ணி வச்சுட்டாளா? இந்த பழங்கதையெல்லாம் விடுங்க. இப்போ சரஸ் வராள என் ஃப்ரெண்டு, அவள் பார்க்க மயிலாட்டமாக ரொம்ப அழகாக இருக்கும். நடையும் மயில், பாடினா மயில் அகவரா மாதிரி இருக்கும். நான் தான் குயில் போல பாடுவேன். ஆமா, அதுதான் நான் தினமும் காதை பொத்திட்டு கேட்டு அனுபவிச்சுட்டு இருக்கேனே. நோ எஸ்கேப் ஃபார் மீ. முற்றத்து முல்லைக்கு மனம் இல்லை, என்ன பண்ணுறது? சரி, அதை விட இந்த சரஸ் வந்து ஒரு ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டுன்னு சொல்றேன். ஆமா. ஆனா அவ நம்ம மேரேஜ் அட்டென்ட் பண்ணதா ஞாபகம் இல்லையே. வேண்டாதெல்லாம் நினைவு வரும். அது அவ உயிர் தோழி தான். ஆனால் எங்கள் வாழ்க்கையில் என்ன விதி விளையாடி இருக்கா? இல்ல கலை விளையாடி விட்டது. ஓ, வாங்க வாங்க, நீங்க தான் சரஸா? இல்ல பாரு. ஓ, பார்த்துட்டேன், வாங்க உள்ள வாங்க. இவர் இப்படிதான், யார் வந்தாலும் வாசல்ல வராண்டாலேயே நிறுத்தி பேசுவேன். உட்காருங்க உட்காருங்க, எனக்கு கால் வலிக்கிறது, நீங்க உட்காண்டாம நானும் உட்காருங்க. ஆடாது. அப்புறம் சௌக்கியமா? எல்லாம் ஊர்ல எல்லாம் சௌக்கியமா? எல்லாரும் சௌக்கியம். அது சரி, நீங்க உள்ள நுழையும் போதே ஏதோ கலை விளையாடிட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தீங்களே, என்னது இது தெரிஞ்சுக்கலாமா? அது பெரிய கதை, சுருக்கமா சொல்லட்டுமா? ஆமா, சுருக்கமா கொஞ்சம் டீட்டெயில்டா சொல்லிடுங்க. அந்த காலத்துல சரஸுக்கு தான் பெரிய கலையரசிங்க நினைப்பு. ஆனா எல்லா வருஷமும் லக்ஷ்மி தான் எல்லா பாட்டு போட்டியிலும் ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ் வாங்குவோம். சரஸுக்கு ஒரு பிரைஸ் கூட கிடைக்காது. ஆமா, 11th ஸ்டாண்டர்ட்ல அவ ரொம்ப ஆசைப்பட்டா, அட்லீஸ்ட் இந்த வருஷமாவது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ப்ரைஸ் வாங்கணும் பாட்டு போட்டியிலன்னு. அதனால அதுக்கு அசுர சாதகம் பண்ணினா, நிறைய எக்ஸ்ட்ரா கோச்சிங் எல்லாம் எடுத்துட்டா. நானும் நம்ம உயிர் தோழியை அவளுக்கு பாவம் விட்டு கொடுத்துடலான்னு ரொம்ப சுமாராக தான் பாடினேன். ஆனால் பாருங்க, எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ப்ரைஸ் கிடச்சிருச்சு. அது மட்டும் இல்லை, இளையராணின்னு பட்டம் வேற, இளையராஜா மாதிரி. நானும் சும்மா இருக்காம, அடே சரஸ், நீ பேருக்கு தான் சரஸ்வதி, லக்ஷ்மி பரிஸ்வதி சொல்லிச்சுட்டேன். அவளுக்கு செம்ம கோபமா கொடுத்து. இருங்க, யாரும் கதவு தட்டுறாங்க, பார்க்குறேன். ஓ, வாங்க வாங்க. Please come in. Hi. Hello. How are you? Oh, so you are the famous singer Saraswati from London? Yes, I am Saraswati. But how do you know that I have come from London? Oh, also I know that you are a famous singer. இத்தனை நேரம் உங்க க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் லக்ஷ்மியும் பார்வதியும் உங்களுடைய அற்புதமான சிங்கிங் டேலண்ட்டை பற்றி தான் பேசிட்டு இருந்தா. Very nice. பாடுவோம் இங்க தான் இருக்கடா. ஆமா, உள்ள வாங்க. அந்த கோர்ட்டிலே நீங்க பேசினாங்க. உள்ள வாங்க. ஒரு செகண்ட். Okay. என்ன பாடலாம் பட்டிக்காட்டுத்தனமா இருக்கு.
அவுட்டர்ல போடணும். எனக்கு இந்த கஷ்டமே பிடிக்கலன்னு சொல்றேன். நீங்க வேற பவுண்ட் ஸ்டெர்லிங் சொல்றீங்களா? நோ 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 நோ. அப்படி இல்லைம்மா. கல்ச்சர் நீ கடல் கடந்து லண்டன்லேருந்து வந்திருக்க. என்னோட ஆசைக்கு நான் ஒரு ஆரத்தி எடுத்துடுறேன். எஸ் ஓகே ஃபைன். தேங்க்யூ. கெட்டி காசுல கெட்டி. உட்காருங்க உட்காருங்க. ஓகே வாசரஸ் உட்காந்துக்கோமா. தேங்க்யூ. நானும் உட்காந்துட்டேன். பரவாயில்ல உட்காந்துக்கோ. சரஸ் நீ நேற்று போகும்போது குணசுந்தரியா போன, இப்போ பணசுந்தரியா வந்திருக்க. நீ ரொம்ப மாடர்ன் ஆயிட்ட சரஸ். நீ கூட தான் ரொம்ப மாடர்ன் ஆயிட்ட. இல்லையே. வாயில லிப்ஸ்டிக்லாம் போட்டுட்டு இருக்கியே. ஓ அதுவா? வாய்மையே வெல்லும் அப்படிம்போம். ஸோ நான் எடுத்த காரியம் எல்லாம் வெல்லணும் அப்படிங்கிற உறுதியோடு இருக்கேன். அதுக்கு தான் வாயில மை, சிவப்பு நிற மை, அவ்வளோதான். எத்தனை பார்க்கப்பட்டது தான் இப்படி ஹைப் பண்ணி பேசுறியா நீ? ஓகே சரி. என்ன உங்க வீடு ரொம்ப ஹாட்டா இருக்கே? எனக்கு முடிச்சுட்டு இல்லை. வெரி வெரி ஹாட், வெரி வெரி ஹாட். ஆமா ஏசி இருக்கு, ஒர்க் பண்ணலையா இல்லை நீங்க போடலையா? என்ன இப்படி சொல்லிட்டு நாங்கெல்லாம் குளிர்ல அப்படியே நடுங்கிட்டு இருக்கோம். நீங்க லண்டன்ல இருந்து வரீங்கன்னு சொல்லி போன வாரம் தான் புது ஏசி வாங்கி மாட்டிருக்கேன். குட்டியானது, அதுவும் 16 டிகிரியில எனக்கு செட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஆனா நீங்க இன்னும் இந்தியா கிளைமேட் உங்களுக்கு பழகல, அதனால உங்களுக்கு ஹாட்டா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. எதுக்கும் நான் மயில்சாமிக்கு ஒரு ஃபோன் போட்டு ஒரே நிமிஷத்துல செட் பண்ணி கொடுத்துருவோம். சீக்கிரம் போடுங்க சார். லண்டன்ல ஏசி இருக்குமா? லண்டன்லலாம் ஏசியே கிடையாது, ஒன்லி ரூம் ஹீட்டர்ஸ் தான். நாமெல்லாம் வீட்டுக்குள்ள உட்காந்துக்கும் போது ஸ்வெட்டர்ஸ் போட்டு தான் உட்காந்துப்போம். மழை பெஞ்சா ஒரே ஐஸ் மழையா தான் பெய்யும். ஐயா ஜாலி உங்களுக்கு. அப்போ மழை பெய்யும் பொழுது ஐஸை எடுத்து ஒரு குச்சியில சொல்லிட்டா குச்சி ஐஸ் சாப்பிடலாமே. என்ன லட்சுமி இவர் இப்படி பேசுறாரு? எப்படிதான் சமாளிக்கிறியோ? பாவண்டி நீ. உங்களை சமாளிக்கணுமே. சரி, நான் இப்போ நீங்களாம் பேசிட்டு இருக்கோம். நான் போய் ஸ்ட்ராங்காக ஒரு டிகிரி காஃபி போட்டு கொண்டு வரேன். நேத்தி தான் எங்கள் காஃபி எஸ்டேட்லேருந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்திருக்கு. வேண்டாம் வேண்டாம். இல்ல வேண்டவே வேண்டாம். நான் இந்த காஃபி, போஸ்ட் கிராஜுவேட் காஃபி அதெல்லாம் குடிக்கிறதே நிறுத்திட்டேன். கெட் மீ சம் ஆர்கானிக் புரோட்டீன் எனர்ஜி ட்ரிங்க். நீ என்ன சொல்றியோ எனக்கு ஒன்றுமே புரியல. சரி, நீ இப்போ லண்டனில் என்ன வேலை பண்ணிட்டு இருக்க? நான் லண்டன்ல ஒரு ஹை பொசிஷன்ல இருக்கேன். என்னோட ஆபீஸ் 45th ஃப்ளோர்ல இருக்கு. எங்க ஆபீஸ் பரவாயில்லாம் என்ன பார்க்காம உள்ள போகவே முடியாது. ஓ ரிசப்ஷனிஸ்ட் போல இருக்கு. ஆமா சரஸ், உங்க ஹஸ்பண்ட் இந்தியா வரலையா? அவருக்கு இந்தியாவுக்கு வரதுக்குள்ள டைமே கிடையாது. அவரு என்ன மாதிரி ஒரு நல்ல பொசிஷன்ல இருக்கார். அவர் ஒரு நாளைக்கு ஆபீஸ்க்கு போறேன்னா நிறைய பேருக்கு சாப்பாடே கிடைக்காது. லட்சுமி பாரு, ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் நியூஸ் சொல்லட்டுமா? என்ன ஆச்சுன்னா, என்ன பொண்ணு பார்க்க வந்தப்போ என்னையும் என் ஹஸ்பண்டையும் தனியா பேச சொன்னான். சரி, நான் பேசும்போது அவர்கிட்ட கேட்டேன், உங்களுக்கு இந்த ஹவுஸ்லயே என்ன ரூம் பிடிச்சதுன்னு கேட்டேன். உடனே அவர் எனக்கு கிச்சன் தான் பிடிக்கும்னு சொல்லிட்டாரு. அன்னைக்கு ஓகே பண்ணிட்டேன் அவரை. அன்னைக்கு கிச்சன்ல நுழைஞ்சவர் தான் இன்னி வரைக்கும். ஆமா, நம்ம ஊர்ல ஒரு சமையல்கார மாமா இருந்தாரு, லட்டு ஸ்பெஷலிஸ்ட் கிட்டு மாமா. கிட்டு மாமா. அவர் பையன் கூட பிஸ்ஸா ஸ்பெஷலிஸ்ட் பிச்சுமணி. அவன் ஏதோ சமையல்காரன் வேலைக்கு லண்டன் போயிருக்காங்கிற பேச்சு. இப்போ புரிஞ்சு கொடுத்து 2+2 4. படிச்ச கணக்குல எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுருக்கல. கணக்கு புரியுதான்? என்னோட ஹஸ்பண்ட் கூட கணக்குல புரியுதான். சாம்பார் ரசத்துக்கு புளி போட்டா அவ்வளவு கணக்கா பண்ணாரு. கணக்கு புரியுறதுக்கு இப்படி ஒரு அர்த்தமா?
நான் சொல்றேன் ஒரு நிமிஷம். நீங்க ரொம்ப கேலி பண்றேன், ஓவரா கேலி பண்ணிட்டு இருக்கேன். என்னோட நான் வந்த இதே மறந்து போயிட்டேன். there is a limit for everything. நான் ஆக்சுவலா உங்கள்கிட்ட எல்லாம் பேசிட்டு நல்ல டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம்னு வந்தேன். பட் ஆனா அடிக்கடி நீங்க மேக்கிங் ஃபன் ஆஃப் மை ஹஸ்பண்ட் அண்ட் மீ. சரி, இப்போ நான் சொல்லட்டுமா வந்த விஷயத்த? சொல்லு. என்ன ஆச்சுன்னா, உனக்கு லட்சுமி, உனக்கு அந்த நாள் ஞாபகம் இருக்கா? அந்த நாள் அது 1954ல ரிலீஸ் ஆன தமிழ் படம். அதை யார் என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கிறது? சும்மா ரெண்டு பேசாதீங்க சார் ப்ளீஸ். லட்சுமி, நான் என்ன சொல்லிட்டு இருந்தேன்? உனக்கு அந்த நாள் நாம 11th ஸ்டாண்டர்ட்ல ஸ்கூல் டே போது எல்லாரும் முன்னாடியும் இந்த சரஸ்வதி ஒரு தங்க பதுமை தான், பார்க்கதான் நல்லா இருப்பா, வாயை திறந்து பாடினா வர கழுத கூட்டத்தை நம்மால சமாளிக்க முடியாது என்று கேள்வி பேசின அந்த நாள். அப்புறம் வருஷம் எல்லா போட்டியிலையும் நீ ஃபர்ஸ்ட் ப்ரைஸ் வாங்கின கர்வத்தால என்னோட இமேஜை காலில் போட்டு மிதிச்ச அந்த நாள் இந்த சரஸ்வதி போட்ட சபதம் ஞாபகம் இருக்கா? ஏன் ஞாபகம் இல்லை? நீ அன்னைக்கு போட்டதே சரஸ்வதி சபதமா இருந்தாலும் நீ அன்னைக்கு காளி அவதாரத்துல இருந்த. அந்த சபதம் உனக்கு ஞாபகம் இருந்தா ஒரு சொல்ல. எஸ், ஞாபகம் இல்லாம என்ன? அடியே லக்ஷ்மி, நீ வருஷம் எல்லா போட்டியிலையும் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரைஸ் வாங்கின கர்வத்தால என்னோட ஈகோவை டார்னிஷ் பண்ணிட்டேன். இதுக்கு பதில் பழிக்கு பழி வாங்கியே தீர்வேன். நானும் நல்லா பாட்டு கத்துட்டு வந்து உன்னை ஒரு நாள் ஜெயிக்கிறேன்னா என் பேர் சரஸ்வதி இல்ல. நல்ல பேரா வச்சுக்கோங்க. சும்மா என்னோட பேசாதீங்க சார், எனக்கு ஃப்ளோ விட்டு போயிடும். செஞ்சேன். சரஸ்வதி சபதமா? அப்ப இவ்வளவு நேரம் நீங்க பேசிட்டு இருந்ததுல ஏபி நாகராஜன் டைலாகா? கல்வியா செல்வமா வீரமா? ஆமா லக்ஷ்மி, அவ செஞ்ச சரஸ்வதி சபதத்துக்கு நீ பதிலுக்கு ஒரு பதில் கொடுத்தியே, அது உனக்கு ஞாபகம் இருக்கா? அந்த ஃபிளாஷ்பேக் கூட. சொல்றேனே. அடியே சரஸ்வதி, நீ எங்கிட்டே சவால் விடுற? சூரியன் வடக்குல உதிச்சு தெற்குல அஸ்தமனம் ஆகலாம். தமிழ்நாட்டில் ஒரு நாள் 234 தாமரைகள் மலரலாம். ஆனா நீ என்னை ஜெயிக்கவே முடியாது. ஏறி கோழி போக தெரியாதவோ, கோழி பிடிக்க தெரியாதவோ மான ஏறி வைகுண்டம் போக ஆசைப்பட்டா நடக்குமா? உன் சபதம் நடக்கவே நடக்காது. இவ்வளவு ஆணவம் கூடாது லட்சுமி உனக்கு. இப்போ என் கூட போட்டி போட்டா நிச்சயமா தோத்துதான் பாப்பறேன். பார்க்கலாமா? பார்க்கலாமே. பாடலாமா? பாடலாமே. தாளம் கலந்து பாடல் உண்டாகுதே, பாடும் போதே உள்ளம் வெளியாகுதே. பாடு பாடு என்றாயோ பாடலை கேட்பாய், மோலை சந்திக்க அஞ்சிய அழுவாய். ராகம் தாளம் கலந்து பாடல் உண்டாகுதே, பாடும் போதே உள்ளம் கடியாகுதே. சரிகம பதனிச என்று இந்த ஜகத்தை வளர்த்திடுவேனே, சானித பமகரிச என்று என் குரலில் இசை பேசும் பாராய். பாடுவேன் கேளடி, பாடுவேன் பாரடி, இனி அனைவரும் மயங்கிட. சரிகம பதனிச என்று இந்த ஜகத்தை வளர்த்திடுவேனே, சானித பமகரிச என்று என் குரலில் இசை பேசும் பாராய். சாபாஷ், சரியான போட்டி. கட்டலாமோ பாட்டின் ஓட்டத்தில் அணையிடலாமோ, பேதமையாலே மாதிரி போதே நீ பாடலில் ஒன்றிட கனவு காணாதே. அதே நான் வந்து இவங்க சபாஷ் சரியான போட்டின்னு இவங்களை அப்ரிஷியேட் பண்ணதுக்கு கோபம் வந்துடுது. அதனால கோபத்துல வந்து பாட்டே மறந்து போச்சு. என்ன பண்றது? பேச்சு பேசாதடி, என் பாட்டுக்கு பதில் சொல்லடி. வீண் பேச்சு பேசாதடி, என் பாட்டுக்கு பதில் சொல்லடி. நடுவிலே வந்து நில்லடி, பாட்டிலே வெல்லடி. சபை நடுவிலே வந்து நில்லடி, பாட்டிலே வெல்லடி. பாடுகுயில் எங்கன் முன்னே என் ஆணவத்தில் வந்தாயோடி, சபை நாடு வெந்த கீதத்திலே பொறாமை கொண்டு கழுதை போல கத்தாதேடி. நீ
கழுத போல கத்தாதே. என்ன சொன்ன? என்ன எல்லோரும் திகைத்து நின்று விட்டீர்கள்? நான் தான் சாட்சாத் சரஸ்வதி தேவி. மூக்குத்தி அம்மன் நேரில் வரலாம், நான் நேரில் வரக்கூடாதா? லக்ஷ்மி, சரஸ்வதி, நீங்கள் இருவரும் தெய்வங்களின் பெயரை சூட்டிக் கொண்டு இவ்வாறு போட்டியும் பொறாமையும் கொண்டு சிறுபிள்ளைத்தனமாக அடையலாமா? கல்விக்காகவும் அறிவு வளர்ச்சிக்காகவும் ஆரோக்கியமான போட்டி இருப்பது நல்லதுதான். ஆனால் பொறாமையாலும் அகங்காரத்தாலும் தோன்றும் போட்டி சிறுமையைத்தான் தரும். என்றோ வாழ்வில் நிகழ்ந்த கசப்பான அனுபவங்களை இன்றும் மனதில் இருத்திக் கொண்டு வாழ்வது தவறு. நீங்கள் நன்றாக பாடவில்லை என்றால் என்ன? இனிமேல் உங்கள் குழந்தைகள், அவர்களின் குழந்தைகள் ஆகியோர் கல்வியிலும் கலைகளிலும் சிறந்தவர்களாக வாழ்வதில் தானே உங்கள் பெருமையும் சுகமும் இருக்க வேண்டும். அது மட்டுமல்ல, பல வருடங்களாக தொடர்ந்து நண்பர்களாக இருப்பது அனைவருக்கும் வாய்ப்பதில்லை. அந்த வாய்ப்பை நீங்கள் போட்டி பொறாமையால் இழக்கலாகுமா? அன்பால் ஒன்றுபட்டு நட்பால் மனம் நிறைந்து வாழ்வதே சிறந்தது. சரிதானே? இனிமேல் நீங்கள் ஒன்றுபட்டு நட்புடன் வாழுங்கள். எங்கள் மதிமயக்கம் தெளிவித்த அன்னையே, உங்கள் மகிமை என்னவென்று சொல்வது? எங்களுக்கு மட்டுமல்ல, உலகத்தில் உள்ள அனைவருக்கும் நல்ல அறிவுரை அளித்தீர்கள் தாயே. நாடகத்தின் மூலம் கதையை எனக்கு அளித்து உதவியவர் எனது லண்டன் நண்பர் திரு நாட் நடராஜன் அவர்கள். அவருக்கு எனது மனமார்ந்த நன்றியை நேரம் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த நாடகத்தின் வசனகர்த்தா, பாடலாசிரியர் என்ற இரு ரோல்களையும் நான் எடுத்துக்கொண்டேன். நான் எடுத்துக்கொண்ட இந்த ரோல்களில் ஒரு சிறிதாவது ஜஸ்டிஃபை செய்திருப்பேன் என்று நம்புகிறேன். இந்த நாடகத்தில் நடித்த அனைவரும் உங்களுக்கு ஏற்கனவே அறிமுகமானவர்கள். இருப்பினும் ஃபார்மாலிட்டிக்காக ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன். சுப்பிரமணி அல்லது மணி ஆக நடித்தது அடியேன். மணியின் மனைவி லக்ஷ்மி, அதாவது எனது மனைவி லக்ஷ்மியாக நடித்தது எனது நிஜ வாழ்க்கையிலும் மனைவியான கீதா அவர்கள். லக்ஷ்மியின் தோழி சரஸ்வதி, சரஸ்வதியாக நடித்தது திரு ராஜா ராமகிருஷ்ணன் அவர்கள். நிஜ வாழ்க்கையிலும் கீதாவின் தோழி ராதா ராமகிருஷ்ணன். லக்ஷ்மியின் இன்னொரு தோழியாகிய பார்வதி விஜயலட்சுமி. பிறகு சாட்சாத் சரஸ்வதி தேவியாக வந்து நமக்கு அறிவுரை வழங்கியது திருமதி கீதா ராமசாமி. அவருக்கு மிகுந்த வணக்கத்தையும் நன்றியையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இது மட்டுமல்ல, இன்னும் இருவருக்கு நன்றி சொல்ல வேண்டும். அதாவது கடைசியில் வந்த அந்த வீடியோ, அது 3 பகுதிகளாக நான் எடுத்து வைத்திருந்தேன். மாமியின் வாய்ஸ் ரெக்கார்டு தனியாக பண்ணிவிட்டு அப்புறம் வேறு 2 வீடியோ நான் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருந்தேன். இது 3ஐயும் ஒன்றாக இணைத்து அற்புதமாக ஒரு வீடியோவாக தயாரித்து கொடுத்தவர் திரு நரேஷ் அவர்கள். நன்றிகள். பிறகு இந்த வீடியோவை அழகாக நமக்காக பிளே செய்த திரு மயில்சாமி, இவர் பிரணீஷ், இவர்கள் இருவருக்கும் நன்றி. இப்பொழுது இது டிராமாவுக்கான ஓட் ஆஃப் தேங்க்ஸ் முடிஞ்சுட்டு இப்போ வந்து ஜெனரல் ஓட் ஆஃப் தேங்க்ஸ் மிஸ்ஸஸ் கீதா ராமசாமி.
எழுதிய நல்ல ஒரு நாடகம். போட்டியும் பொறாமையும் தேவையில்லை, நட்பை என்றும் இழக்கக்கூடாது. எந்த ஒரு இதுலேயும் நட்பை இழக்கக்கூடாது. பிகாஸ் நல்ல நட்பு வாய்ப்பது அரிது. அதை நம்ம போற்றி அதை பாதுகாக்கணும். எனிவே, thanks to all the artists for their contribution, making it a delightful evening. The skit for giving an opportunity to sit back and think. Special thanks to Nana Nani for all the facilities they have provided for the successful conduct of the program. Thanks to the staff, thanks to Pranesh, Sridhar, Mailsami, Mike Sami. நீங்கள் எல்லோரும் பொறுத்திருந்து நீங்கள் அளித்த உதவிக்கும் சப்போர்ட்டுக்கும் ரொம்ப நன்றி.